श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंदन। श्री अमरदास हृदय नित ध्याव, हृदय नित ध्याव। श्री गुरु रामदास गुण गाव। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल, जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। केतक सम बतीत्यो जब, पृथ्वी के सुत उपजो तब। मेहरबान तेह नाम बखाना, भई बधाई आनंद महाना। केतक सम बतीत्यो जब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी, परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु साहिब जी की अपार कृपालता का सदका आप वਡਭਾਗੀ जनां ने शाम के दीवाना विच हाजरी भरते हुए गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके अपना समा सफला किया है। दीन दुनिया के वाली सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हों ने तरस किया, रहमत की, कृपालता की, इस रेठ समा आपां नूं गुण गाउण दा बख्शिश किया है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाही का पावन पवित्र जीवन आपां विचारते पे हाँ। जिवें जिवें महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपालता की, जो प्रसंग आपां कल विचारिया सी, तिस विच कुछ गुरमुखां ने दोने पासे गल करके ते मेल मिलाप करवा दिता। गल सिर्फ इन्नी सी, जदों पिरथी चंद दी कोई पेश नहीं गई, अखीर उन्हें आख्या महाराज फिर साडे गुजरान का भी तो कुछ सोचो ना। महाराज जी ने 2-3 बाजार पिरथी चंद नूं आख्या सारा मामला तू लैंगा। खुश हो गया। पासियां वाला चौंक जिहड़ा सी पूरा बाजार महादेव उन्होंने दे दिता गया। मेल मिलाप रखन लग पे ने, पर अंदरों जिहड़ी असल विच ईरखा ते कुटलपुणा सी बाहरों त्याग दिता, सरलता धारण कर लई। पर जदों किते दा लगदा अंदरों वो अपनी वो जिहड़ी ईरखा छड्डदा नहीं पिया पिरथी चंद। पर उवें हुण महाराज नूं मिलण लग पिया आके। इत्थों तक प्रसंग आपां कल सुनिया सी जी। अगे जिवें महाराज कृपा करदे आओ सरदा भावना नाल गुरु साहब जी का पावन पवित्र जीवन, महाराज पंजवें पातशाह जी के पवित्र जीवन के पवित्र कौतक सरवण करके लाहा प्राप्त करिए। गुरु साहब जी
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੇਤਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤਿਓ ਜਬ ਇਉਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇ ਸੁਤ ਉਪਜਿਓ ਤਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਿਹ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਭਈ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਉਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਕੇਤਕ ਮਾਸ ਕੋ ਪਿਖ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਲੈ ਆਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਵਲੇ ਮਹਿ ਗੋਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਦਕ ਦੁਲਾਰ ਹੈ ਵਧੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਜਾਨ ਕਰ ਆਛੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਸਭ ਕੋ ਭਲੋ ਹੋਣ ਉਰ ਬਾਂਛੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅਦਕ ਸਨੇਹ ਸਨੇ ਸਿਸ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਨਹਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਢਿਗ ਗੁਰਨਾਥ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਬੀਤਿਓ ਵਧਿਓ ਸਰੀਰ ਸੰਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਲਹਿ ਆਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਬਹੁਤ ਦੁਲਾਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਲਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹੇ ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਢਿਗ ਤੇ ਭੂਖਨ ਕੜਵਾਏ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕਢਵਾਏ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ, ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਪਹਿਰਾਏ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤਥਾ ਬਸਤਰ ਆਛੇ ਪਹਿਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਗੋਟਾ ਉੱਪਰ ਤਿਨਹੋਂ ਲਗਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੋਟਾ ਲਵਾਇਆ, ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਮ ਨੇ ਜਿਸਤ ਕੋ ਜਾਣ ਹੈ ਤੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨ ਐਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਆ ਸਾਥ ਬਕਾਨ ਹੈ ਕਬ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹਮ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਹ ਤੂੰ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਤ ਨਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਖਿਅਤ ਗੁਰਤਾ ਹੋਏ ਹਮ ਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਸੁਤ ਕੋ ਲਾਡ ਲੜਾਵਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਸਤ ਵਿਭੂਖਨ ਸਭ ਪਹਿਰਾਵੈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਸਤੇ।
ਇਨਕੋ ਦੇਹ ਅੰਤ ਜਬ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮ ਕੋ ਹੀ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗਈ ਬਹੁਰ ਕਰ ਪਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਈ ਹੋਈ ਗੁਰਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਸ ਹਮਾਰੋ ਜਗ ਬਿਰਧਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਵਧੇਗੀ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰੇ ਕੁਟਲਤਾ ਵਿਸਤੇ ਆਦ। ਇੰਨਾ ਖੋਟ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕੁਟਲਤਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਲਖ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਤ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕੋਊ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ, ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਧੋਖਾ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਹਿ ਅਪਰੈ ਬਨ ਜਾਹੇ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਬਾਕ ਹਮੇਸ਼। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਨਹਿ ਜਿਮ ਹੋਏ ਜੇ ਦਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕੀ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਰਚਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ ਅਪਰਨਾ ਪੁੰਨ ਉਦਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਤ ਨਿਤ ਰਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੁੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਹੁ ਨਿਰੰਤਰ ਆਨੰਦ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕਰੀਤ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨੀ ਕਰਤੇ ਜਗਤ ਮਝਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਕੂਪ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਨ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿਰਜਣ ਤਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸੁਖ ਲਹਿ ਜਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਹ ਨਾਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਸਰੋਵਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਉਤਮ ਤੀਰਥ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੀਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਪਾਨ ਕਰ ਦੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਹ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਮ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਬੜ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਮਹਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਭਈ ਤੀਰਥ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਗਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਮਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਸਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਸਭ ਨੇ ਉਚੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਖੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੋਵੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਭੇਜਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਦਾ ਫੇਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਮ ਸਰੋਵਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੁਣੋ ਬਾਕ ਤਿਨ ਯਥਾ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਤੀਰਥ ਇਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਰਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਆਨ ਬਾਸ ਕੋ ਲੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰਬ ਦੇਵਤਾ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ। ਜਿਹ ਸਦ ਸੰਗਤ ਕਰਹਿ ਬਿਲਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਥਲ ਕੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਅਪਰ ਨ ਜਿਸਕੇ ਸਮ ਕਿਤ ਹੇਰਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਥਾਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਤ ਜਿਹਾ ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।
ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਚਿਓ ਚਾਹੇ ਤੀਰਥ ਹਮ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਧਨ ਗਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਧਨ ਭੂਪਨ ਕੇ ਹੋਏ ਪਾਸ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਪਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਨਿਰਪ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰਬਤ ਵਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹਮਰੇ ਪਾਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਮ ਮਾਹੀ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਕਿਤ ਆਚਲੇਸ਼ਵਰ ਪਾਹੀ। ਆਚਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿ ਤੇ ਦਰ ਬਜਾਏ ਕਰ ਲਿਆਵੇ। ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨ ਗੌਰ ਬਚਨ ਤੇ ਸਰ ਬਨਵਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਚੀਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਦਮ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਹਾਤਮ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਤਾ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਟਾਂਗਾ, ਰੇੜਾ, ਐਦਾਂ ਜੁੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਲੈਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਥੇਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ। 4 ਵਜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਕਥਾ। 27 ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ। ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਣ ਗੰਦੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਭਾ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ, ਪੰਛੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਚਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲਿਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਨ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਤਿਨ ਹੁਣਾ ਧਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੈਸੇ ਦੇਹ ਦਰਬ ਕੋ ਸੋਈ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਧਰਨ ਜੀ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਜਮਤ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਹੋਏ ਨਿਮਰ ਕਿਮ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ? ਜਾਵਤ ਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨ ਧਰੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਤਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ? ਪਾਹਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿ ਲਾਗੇ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹੇ ਦਿਜਨ ਕੇ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਦਿਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਭਾਨਿਓ ਸਭਨ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦਮ ਕਰਹਿ ਜੋ ਤਾਲ ਲਗਨ ਮੈਂ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਦਮ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੋਹ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਜਹਾਂ ਕਾਰ ਪਰ ਹੈ ਆਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਧਾਰ ਕਰ ਦੇ ਪਹਰੋ ਪੁਰਵਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅਰਾਵਰ ਆਇਸ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਮ ਨਹਿ ਦਾਸ ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਰਹੋ ਸਹਾਇਕ ਤੁਮ ਸਭ ਕਾਲ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੁਰਹੁ ਆਪ ਹੂੰ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਨੋ ਬਹਾਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਕਰ ਕ੍ਰਿਤ ਆਊਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਭਇਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਪਗ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ। ਜਾਤ ਭਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮੰਡੀ ਚਲ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੇਰ ਮਨ ਭਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ। ਨਿਜ ਸੁਖ ਪਿਖ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕੀਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਮ। ਨਿਸਮਹਿ ਕਰ ਵਿਸਰਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਚਿਤ ਵਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਨਕੋ ਪਾਏ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਚਿਤਵੜਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਕਿਮ ਗੁਰ ਕੋ ਮਨ ਹੈ ਨਰ ਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਰਪ ਹੈ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਸੁੰਦਰ ਬਨਹਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜ ਮਹਾ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮਮ ਆਮਨ ਹੋਏ ਸਫਲ ਉਦਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੇਤਕ ਦੇ ਸਤਹ ਬਸਤ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਮਿਲਨ ਭੂਪ ਕੋ ਘਾਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੋ ਦਿਨ ਆਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਗਰ ਸਗਰ ਨਰ ਵਰਤ ਰਖਾਵ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਿਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪੁਰ ਮਹਿ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਠਾਕੁਰ ਵਰਤ ਰਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਭ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਤੇ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਰਤ ਉਪਾਰੋ। ਉਥੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਸਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਖੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਨਰ ਸਭਨ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਭੋਜਨ ਕਰਤ ਭਇਓ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਛਕਿਆ। ਜਾਗਰਣ ਕੀਨ ਜਾਮਨੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਤ ਸਭ ਹੋਏ ਸਪੁਰੀ ਮਜਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਸਭ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲੇ ਮੁਖ ਮਹੁ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਥਾ ਜੋ ਕੀਨ ਸਨਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਨੀ ਤਬ ਹੂੰ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹਿ ਵਰਤ ਕੀਨ ਨਾ ਮੰਦਰ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਉਹ। ਨਹਿ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕੀਓ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਕਰਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ, 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਪਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਭੋਜਨ ਅਲਪ ਅਚਹਿ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਜੇ ਨਾਰ ਪਿਹ ਕਰ ਤਿਸ ਚਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਓਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੂਝਿਓ ਵਰਤ ਨਾ ਕੀਨ ਸਕਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਤ। ਆਜ ਨਾ ਗਮਨਿਓ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹਿ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨ ਸਕਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਉਥੋਂ। ਸੁਣ ਸਭ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਮਧੁਰ ਬਾਗ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁਰਖ ਜਾਗ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੋ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸਦ ਜਾਗਰਤ ਹੈ।
ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੁਖ ਦੇਤ ਕਨੇਰੋ ਜੋ ਮੰਗ ਲਈਏ ਐਸਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਹਨ ਜੜ ਕੀ ਸੇਵਾ ਬਾਦ ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਏ ਨਾ ਬੋਲ ਹੈ ਨਹਿ ਆਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰਿਐ ਪਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਵ ਹਮਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਠਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠਾਕਰ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਸਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਏ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਹਿ ਆਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇ। ਤੁਮ ਕਬ ਕਮ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ, ਮਹਾ ਵਿਕਾਰਣਾ ਕੋ ਪਰਹਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਵਰਤ ਨਿਤ ਸੇਈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜਮ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਹਿ ਬੋ ਹੋਇਆ ਬੋ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਜਮ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਦਾ ਦਾ ਵਰਤੀ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਵਣ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ ਸੰਜਮ ਸਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਲਾਗਿਓ ਰਿਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਸਹਿ ਪਰਸਪਰ ਤਰਕ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨਿੰਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਉਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਹਨ ਘੇਰ ਸਮਾਨ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਨਹਿ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਬਾਤਪੁਰ ਮੈਂ ਭਈ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਪਾਲਕ ਢਿਗ ਜਾਏ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਰ ਪੁਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਔਰ ਧਰਮ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਤਰਕ ਕਰੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਰਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਪਾਥਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੰਤ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਆਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਤੁਮਰੀ ਆਗਿਆ ਧਰੀ ਨਾ ਕਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਬੋਲਤ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਹੁ ਮੁਕਤ ਪਾਈ ਇਨ ਹਾਥ, ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਇਉਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਰਪ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਓ ਬੁਲਾਵੋ ਕਿਆ ਤਿਸ ਬੁੱਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਗਿਆਨ ਫੁਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿਮ ਦੁਰਮਤ ਕੋ ਧਾਰ ਕਰ ਕਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਤਿਹ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਨਰ ਆਏ ਹਕਾਰਿਓ ਤਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਗਇਓ ਨਿਰਪ ਪਾਹੀ, ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠਿਓ ਢਿਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਥਲ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਖ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਏਦਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਓ ਨਰ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਰਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਸ ਗੁਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰਿਓ ਬੇਸ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਕਲਿਆਣਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਕਹੀ ਗਾਥ ਨਿਰਪਕੇ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਬਿਦਤ ਵਿਸਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਉਪਰੇ ਸਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮ ਬਾਸ਼ਤ ਲਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੋਹ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਠੇ ਹਮੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਪਾਹਣ ਨਹਿ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਹੈ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾ ਖਾਏ ਬਖਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਸਨੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਨ ਕੋ ਹੈ ਜੀਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਲੰਬ ਚੇਤਨਤਾ ਥੀਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਦੀ, ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਯੁਗ ਕੋ ਜੋ ਨਿਜ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਜਕ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਤੁਮਨੇ ਪਾਹਨ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਅਮਨੀ ਸਭ ਕੋ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋ ਮੂੜ ਕਰਹਿ ਸਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ
ਮੂਰਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਘਾਸ ਡਸਾਏ ਬਸਾਵਣ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਏਦਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਵ ਇਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਵਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਆਓ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਵਿਛਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਿਮ ਤੁਮਰੋ ਮਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਾਹਨ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਹਿਓ ਜੋ ਰਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਤ ਦੋ ਲੋਕਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਚਰਾਚਰ ਮਹਿ ਰਹਿ ਵਿਆਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਨੇ ਚੇਤਨ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਆਪੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਧੇੜ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੱਠਾਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 14 ਭਵਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ 14 ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਜਗ ਜਾਪਈ ਜਿਹ ਜਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਪਰ ਨ ਪਾਈਅਤ ਜਾਸ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਗ ਪਾਹਨ ਮਹਿ ਕਲਪ ਹੋਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਠਾਕਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੁਮ ਪਹਿ ਕਿਮ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹਨ ਕੀ ਬੇਰੀ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇਰੀ ਜੇ ਚੜੇ ਪਰ ਨਾਲ ਵਡਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਰ ਥੋੜਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਕਲਪ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਗਤ ਪੁਰਖ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤਾਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾਇਆ। 10 ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੀ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਚਨ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਰੂਪ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ 239 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਾ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸੋ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸੱਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਲੇਖਕ ਕਤੇ ਹਨ ਛੁੱਟੀ ਖਨ ਖਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਪੁਰਖ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੋ, ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤਾਹੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।